शांति सत श्री अकाल नमस्कार। आओ अज आपां एक बहुत ही अच्छे गुण की चर्चा करिए। वो है सादगी। कहा भी जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार। सादगी अपने आप दे विच एक बहुत वड्डा गुण है जिसनों अपना के व्यक्ति एक सुकून फील करता है, एक अपने अंदर शांति की अनुभूति करता है। जिमें कि असी देखते हाँ कि साडे शरीर नूं चलाउण लई भोजन, हवा, पानी सब चीज़ां की ज़रूरत होंदी है। इसे तरह साडी जिंदगी नूं खुशनुमा बनाउण लई सुख शांति नाल असीं अपनी जिंदगी नूं व्यतीत कर सकीए, उस दे लई सानूं ये गुणां की बहुत ही वड्डी ज़रूरत है, बहुत ही वड्डा रोल है साडी जिंदगी दे विच। तां अज असीं गल करदे हां सादगी बारे। जिवें असीं देखदे हां कि सुनिया है, इतिहास गवाह है कि जदों कोई भी राजा किसी दूसरे राज्य ते जित प्राप्त कर लैंदा सी तां ओह उस सैनिकां नूं, हारे होए सैनिकां नूं बंदी बना लैंदा सी और बंदी बना के ओह उन्हां नूं कोई काम भी करवाउंदा सी और उन्हां नूं बेच भी सकदे सी ते खरीद भी सकदे सी। ते जिद्दां ओह मालिक मर्जी नाल जो भी राजा ऑर्डर करदा सी तां ओह उन्हां नूं सैनिकां नूं मनना पैंदा सी, क्योंकि ओह हार चुके हुए सैनिक सी तां उन्हां नूं ओह गुलामी सहन करनी पैंदी सी मालिक दी। तां जो भी कपड़ा लत्ता, हवा पानी जो भी उन्हां नूं मिलदा सी मालिक वन्नियों तां उन्हां नूं ओही गुलाम बन के ਉਹਦੇ ते ही अपना जीवन व्यतीत करना पैंदा सी। तां उस गुलामी नूं सहन करदे सन, लेकिन हौली हौली की होया मध्यकाल दे विच इस गुलामी नूं समाप्त किया गया ते साडा समाज जिहड़े लोग सी आज़ाद हो गए और सभ्य समाज असीं कहने आ कि एक सभ्य समाज का निर्माण होया जिहदे च हर व्यक्ति अपनी आज़ादी नाल जी सकदा ते अपनी आज़ादी नाल कोई भी काम कर सकदा। लेकिन अज असीं गल करदे हां कि वो गुलामी तां खत्म हो चुकी सी, लेकिन गुलामी तां अज भी है। जिहड़ा मनुख है अज दा वो अपनी इच्छा दा गुलाम इन्ना बन चुकिया कि अज व्यक्ति अपनियां इच्छा नूं पूर्ण करन लई इन्ना ज़्यादा गुलाम बन जाता है कि वो एक स्ट्रैसफुल लाइफ दे विचों गुजरदा है, डिप्रैशन का शिकार बन जाता है, अनेक बीमारियां का शिकार बन जाता है। देखा जाता है कि उहदी एक तो वध के एक इच्छा जिहड़ी है वो पैदा होंदी है। कहंदे आ कि दूसरी जिहड़ी लाइन आ अगर संसार दियां कोई भी संसारिक इच्छा होण ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, लेकिन ਇੱਦਾਂ सोचना भी शायद ठीक नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि ਇੱਛਾ तो एक ਇੱਛਾ 10 ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੋਰ जन्म ਦਿੰਦੀ है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਣਦੇ ਆਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਆਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੰਚ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਲ ਉਪਾਅ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਭਾਈਏ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਣਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਨਾ ਸੌਣਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।